जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद सुशांत नायक आपण मानकु आज राशिफल कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आम्भर एही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। चंद्रंकर गोचर गणना आम जीवन उपरे बहुत भाव रे प्रभाव पकाई थाए। आसंतु जानिबा आज दिन विषय। आज माघ मास 3 दिन जानुआरी 16 तारीख गुरुवार। आज तिथि नक्षत्र हेउछि माघ मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रात्र 4:33 पर्यंत रहुछि। अश्लेषा नक्षत्र दिबा 12:15 पर्यंत रहुछि। कर्कट चंद्र दिबा 12:15 पर्यंत रहुछि। आज घात चंद्र कौन राशि नाही। आज निषिद्ध खाद्य पोटल भोजन निषेध। आज शुभ बेला रातरु दिबा 8:02 मध्य पुणी दिबा 10:26 पर 12:50 मध्य। एथिला आज दिन विषय। आसंतु जानिबा मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत समस्त 12 गोटी राशि राशिफल विषय। प्रथमे जानिबा मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आज आपणकर मिश्रित फलदायी रहिबो। आज आपणको बाणी एवं व्यवहार रे नियंत्रण रखिबा एवं राग द्वेषरु दूर रहिबाकू पड़िबो। निजर लुकायित शत्रु मानक ठारू संभाली कर रहिबे। रहस्यमय कथा गुडी करे आज आपणको रुचि रहिबो तथा गूढ़ विद्या प्रति आकर्षण अधिक रहिबो। संभवतः यात्राटी को आज टाळी दियंतु। यात्रा रे अनपेक्षित बाधा आसी पारे। आज कोनोसी मध्य नुआ कार्यर प्रारंभ करंतु नाही। आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हेबार जोग रही। विलंब किंबा अवरोध परे निर्धारित रूप से कार्य संपूर्ण करि पारिबे। आर्थिक आयोजन सफल करि पारिबे। भल भोजन प्राप्त हेबो। विद्यार्थी मानक अध्ययन पाई मध्यम दिन अटे। स्नेहीजन मानकर साक्षात हेबो। आज किछि एपरि लोक मानक सह मिसिकरी काम को लक्ष्य स्थल पर्यंत पहुँचाइबा पाई लागी रहिबे। स्वास्थ्य पाई आज दिनटी अधिक भल हेबो नाही, जहा फल आपण को असुविधा होई पारे। कौनसी वृद्ध व्यक्ति सहयोग प्राप्त हेबो। एथिला मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई। आसन जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय। आज भावनार प्रवाह सरोवर रे रहिबे। स्वादिष्ट भोजन करिबा एवं बाहर को बुलिबा को जीवार आयोजन करिबे। मांगलिक मुहूर्त रे उपस्थित हेबे। आनंददायक यात्रा हेबो। धन लाभ हेबो। आज आपण कौनसी संपत्ति बिक्रीर कार्य को अंतिम रूप देबा को लागी पारंती। एही काम रे आपण को निजर घरर लोक मानकर मध्य साथ मिलिबो, जहा फल रे आपण खुशी हेबे। अवश्य संबंध रे तांको सहित किछिटा परिवर्तन आसी पारे, जहा फल रे आपण चिंतित रहिबे। आज चाकरी विषय रे आपण को बाहर को जीवा को पड़ी पारे। आज दिनटी शुभ फलदायी रहिबो। आज आपण शारीरिक रूप से सुस्थ रहिबे। मानसिक प्रसन्नता अनुभव करिबे। परिवार जन तथा निकट लोक मानक सहित अधिक समय बिताइबे। सामाजिक जीवन रे आपण सफलता एवं यश प्राप्त करि पारिबे। विदेश रे किंबा दूररु भल समाचार प्राप्त हेबो। दाम्पत्य जीवन रे मधुरता आसीबो। वैवाहिक सुख मिलिबो। आकस्मिक धन लाभ हेबो। एतिला वृष राशि व्यक्ति विषय मानक पई। आसंद जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय। आज आपणकर दिनटी बहुत भलरे बीतिबो। घरे शांति एवं आनंदर वातावरण रहिबो। सुखमय प्रसंग बनिबो। खर्च हेबो किंतु ताहा निरर्थक हेबो नाही। आर्थिक लाभ हेबार संभावना रहिछि। स्वास्थ्य भल रहिबो। कार्य यश प्राप्ति हेबो। महिला मित्र मानक सहित भेट हेबो। रोकिथिबा कार्य संपूर्ण हेबो। क्रोधर मात्रा अधिक रहिबो। व्यर्थ उग्रता टाळिबा को प्रयास करंतु, नचेत कार्य बिगिड़ी पारे। सहकारी मानक सहयोग मिलिबो। प्रतिद्वंदी मानक ऊपर विजय प्राप्त करिवे। शारीरिक एवं मानसिक रूप से असुस्थता अनुभव करि पारंतु। कोर्ट कचेरी मामला रे सावधान रहिबा को उपदेश। आय अपेक्षा खर्च अधिक हेबो। आज आपण निजर कामर भल करिबा पई तथा वृद्धि करिबा ऊपर अधिक ध्यान देबे। जेपरि आसुथिबा समय रे आपण को भल लाभ हेबो।
ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଋଣ ପଇଠ କରିବାରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଏଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦାରେ ବିକଶିତ ସହିତ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷର ଅନୁଭୂତି କରିବେ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଭ ହେବ। ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କଥାକୁ ପ୍ରମୁଖ ରୂପେ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ ପ୍ରବନ୍ଧନର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ବା ସାମାଜିକ ମଞ୍ଚର କଥା ହେଉ, ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଛାଇ ହୋଇ ରହିବ। ଖୀର୍ଣ୍ଣତା ରହିବ। ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦାଗ୍ନି, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରିୟପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କଥା ବି ମଧ୍ୟ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକ କାମୁକତା ଆପଣଙ୍କ ମାନଭଙ୍ଗର କାରଣ ନ ବନୁ, ଏହାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସମ୍ଭବତଃ ଯାତ୍ରା ଟାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ। ଘରେ ବାଦ ବିବାଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ମନ କିଛି ଅଧିକ ବ୍ୟଗ୍ର ରହିବ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବ। ସୁସ୍ଥ ମନରେ ନିଦ୍ରା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାଣି ତଥା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲିବେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଜମି ସମ୍ପତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଅଫିସ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ସଂଯୋଗ ନିର୍ମିତ ହେବ। ମାତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ସେବାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର ଗତ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଥୀ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ହେବ। ବାହନ ମାମଲାରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ। ଆଜି ଅଫିସ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ହେତୁ ବିଦେଶ ଗମନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ବୌଦ୍ଧିକ ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିବେଶ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଧନ ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇକରି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜର ପ୍ରେମର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅବସର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କମଜୋର ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ହେବ। ଜମା ପୁଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ନିଜର ପରିଧାନ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ରୁହନ୍ତୁ।
ସକାଳର ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଛାତ୍ର ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କଡ଼ା ପରିଶ୍ରମର ସୁଖଦ ଫଳ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ କଥାର ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଏହି ଅବଧିରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସଫଳତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିବାସ ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏପରିକି ଆପଣ ନିଜର ପରିବାରକୁ କେବଳ କମ୍ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କି ଆପଣ ଘରର ଖୁସିରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କେତେବେଳେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଅବଶ୍ୟ ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଖଟା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଯେଉଁ ଜାତକର ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନସାଥୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବନାତ୍ମକ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳତା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କଡ଼ା ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମୟର ଫଳ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କମଜୋର ଅଟେ ତେବେ ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କାମ ବିଷୟରେ ଘରୁ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁର ବନାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀ ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମୋହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସାଥିରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବାହନ କିମ୍ବା ଘର ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପରିବାରର ଏବଂ ସ୍ୱୟର ସୁଖ ସୁବିଧା ହେତୁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ିବ। କାମ ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ସେବନ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ବନି ରହିବ ଏବଂ ଖୁସିର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଧନ ହାନିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ସେୟାର ବଜାର, ସଟ୍ଟା ଏବଂ ଲଟେରୀ ପରି ମାମଲାରେ ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଧନର ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ସାଥିରେ ଅନେକ ଖୁସି ମନାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଭରପୁର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟାପାରରେ ନିବେଶ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚାବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂଆ ମୌକା ମିଳିବ। ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଅତଃ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟାପାରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାର ଚାବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି,
କାମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ମୌକା ମିଳିବ। ସେହିପରି ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଗିଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ତଥା ଘର ପରିବାରରେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିପଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ନାରାଜ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ସ୍ରୋତରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଊର୍ଜାରେ ରହିବେ। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ ରହିପାରେ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୟନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିବାହ ଉତ୍ସୁକମାନଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବାର ଦିନ ଅଟେ। ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବେ। କ୍ରୋଧର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବା କାରଣରୁ କାହା ସାଥିରେ ଉଗ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କିମ୍ବା ବିବାଦ ନ ହେଉ ମନରେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଅଟେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି କିଛିଟା ଭ୍ରମର ସ୍ଥିତି ରହିପାରେ। ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶଙ୍କା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ ହେବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଭାଗ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟତଃ ଭଲ ରହିବ। ଛୋଟ ମୋଟ ଅସୁବିଧାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଭଲରେ କାଟିବେ। ତୈଳ ଜାତୀୟ ଏବଂ ତେଲରେ ଭଜା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିର ଦିନଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ଦିନ ଅଟେ। କୌଣସି ପରୋପକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଉଚିତ ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପାର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଗଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ କରିବେ। ଘରର ବାତାବରଣ କଳୁଷିତ ହେବ। ଘରର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଜନେସରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବନାରେ ଆସି କରି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରାଗ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଧନ ଲାଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ସ୍ରୋତରେ ଜଡ଼ିତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆପଣ ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଏ ଥିଲା ମେଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।